ፀሐይን የተጎናጸፈች ሴት በየዘመኑ ልጆቿ ይገደላሉ። በየዘመኑ ቤተክርስቲያን ይቃጠላል። በየዘመኑ ስቃይ፣ ስደት፣ እንግልት አለ። ክርስቲያን ግን ቅድስት ናት፣ ንጽሕት ናት፣ ሰማያዊ ናት። ዱበሮን ማርያም ሚጡዳን እንደኘ ጀቱ ኢኒ ራእይ ዮሐንስ 12 ከነ ጉባረት ሞ ዱበርቲን ኩን ሚጡዳን ደሴ ጀዳ አከቢቲን ወሊተራርሲቱ ጀዳኒ yeroo isaan gaaffii dhiyeessan hin argine. Namoonni tokko tokko bataskaana keessa jiru garuu damee goganiidha isiniin jedheera. Maqaa abboota keenyaa qabachuudhaan hojii seexanaa warra hojjetan. Hojii seexanaa immoo ergama bataskaanaa warri fakkeessan jechuudha. ጥበብ ነው ይላሉ። ጥንቁልና የሰለሞን ጥበብ። በቃ እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቶናል። አጋንንትና አስማተኞች ሊጎዱን አይችሉም። ቱ ኢየሱስ ነኤጉ ቱ ክርስቶስ ነኤጉ አከሚቲ ወሪ ሴጣን hojjettoota seexanaa waan irratti gochuu dandeessiyan. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ሕዝበ ክርስቲያን፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ሁላችሁም በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ በወደደን እስከ ሞት ድረስ ባፈቀረን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን አመሻችሁ። እንደምን አመሻችሁ። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ስለ ስሙ ስላደረገልን ነገር ሁሉ ስሙ የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁን። በከ ጉያ ራከነ ጉያ ጡሙራ ከነ ነጋዳን ጌሰን ዋቀዮ ኬኛ አባን ኬኛ uumaan keenya akka arjummaa isaatti akka jaalala isaatti guyyaa kanaaf yeroo kanaan kan dhugee galanni maqaa isaaf baraan gabaraatti haa ta'u. Qulqulleettii qulqullootaa kan taate dubaroo Maariyaam waaqa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan nuuf deessee maqaan ishee baraan gabaraatti kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Waaqni keenya galgala kana akka isa galateeffannuuf, akka isa jajannuuf, akka isa faarfannuuf, maqaa isaaf galataaf akka dhaabbannu yeroo kanaan kan dhuge isadha. Inni qulqulluu maqaa isaaf baraamma baraatti galannaa ta'u qulqulleetti qulqullootaa kan taate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa baraan gabaraatti kan kabajamee kan eebbifamee haa ta'u. Dubaroo Maariyaamiif mee il jedha maqaa isheef galata galchaa. Iyyin galgala kana dubbii Waaqayyoo abbaan keenya, Waaqayyoo uumaan keenya anaaf isiniin nu barsiisaa. Inni akka anaafi isiniin barsiisuu akka nu gorsuu eeyyama isaa fedha isaa nuuf haa ta'u. Galgala kana mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 irra kan jiru waliin baranna. Mata dureen barumsa keenyaa ፀሐይን የተጎናጸፈች ሴት aduu kani uffattee dubartii aduu uffattee jedha. ፀሐይን የተጎናጸፈች ሴት dubartii aduu gonfattee. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti yoo dubbistanii ፀሐይን የተጎናጸፈች yookiin immoo dubartii aduu uffattee tokko argina. Kanaaf kitaaba kana irratti dubartiin aduu gonfatte jedhamee kan barreeffame kuni eenyu akka taate hiikoo mana kiristaanaa keenyaa, hiikoo kitaaba qulqulluu kanaa fi yaadi dubbiin kun qabatee jiru dubbisuutiin walii wajjin baranna. እንዲህ ይላል።
ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ። ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች ያላት በራሷም ላይ የ12 ከዋክብት አክሊል ያላት የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች ይላል። ዱበርቲ ሰሚ ጉባረቲ መለቶ ጉዳቱ ተኤ አዱ ከን ጎንፈቴ ጨረቃ ሲሞ ሚለ ኢሼ ጀለ ከን ካወቴ መታ ኢሼ ጉባረቲ ሞ ኡርጂወን ጎንፎ ከን ካወቴ ዱበርቲ ቶኮ ቱቱርቴ ኑን ጀዳ ኢቲ ፉፌስ ሞ እርሷም ጸንሳ ነበር ሚጥም ተይዛ ልትወልድ ተጨንቃ ጮኸች። ሌላ ምልክት በሰማይ ታየ። እነሆ ታላቅ ቀይ ዘንዶ 7 ራሶችና 10 ቀንዶች የነበሩት በራሶቹም ላይ 7 ዘውዶች ነበሩ። ጅራቱም የሰማይ ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ዘንዶውም ሴቲቱ በወለደች ጊዜ ሕፃኗን እንዲበላ ልትወልድ ባላት ጊዜ ሴት ፊት ቆመ። አሕዛብንም ሁሉ በበትር ይገዛቸው ዘንድ ያለው ልጅ ወንድ ልጅም ወለደች። ልጇም ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ። ሴቲቱም ከ260 ቀን በኋላ እንዲመግቧት በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ በረሃ ሸሸች። በሰማይም ሰልፍ ሆነ። ሚካኤልና ዘንዶው ተዋጉ። ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸውም። ከዚያም ወዲያ በስፍራው በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸውም ይላል። መያደ ከነውን ኬሰን ደጌፈተኒቱ አስጉባረቲ ያዲ ቶኮ ዱበርቲ ቶኮ ቱቱርቴኑ እንጀዳ ዘንዶ ቱሬኑ እንጀዳ ዘንዶን ኩን መታ ቶርበ ቀበ ጀዳ ጋፈ ኩደን ቀበ ጀዳ ከዛ ዱበርቲን ኡልፎፍቴ ቱርቴ ኩኒ መታ ኢሼራት ጎንፎ ፍራ ከንቀብዱ akkasumas immoo aduu kan gonfattee ofirraa jirtu miila ishee jala ጨረቃን kan jiru mataa ishee irra immoo 12 ከዋክብት urjiiwwan 12 kan ofirraa qabdu dubartiin kun ulfooftee turte da'uudhaaf ni iyyite ture. Zandoon kun ilma ishee jalaa liqimsuudhaaf fuula ishee dura dhaabbate. Zandoon kun mataa 7 gaafa 10 qaba ture. Garuu ilmi isheen deesse kuni hulee sibiilaatiin kan azaabota bitu waan ta'eef ilma ishee kana hin dandeenye gara samiitti gara teessoo waaqayyootti ol fudhatame jedhee nutti hima. ባጭሩ ይህ ምስጢር ምንድነው? ፀሐይን የተጎናጸፈችው ሴት ማናት? ይህቺ ሴት ምንድናት? ማናት ብለን ስናየው አሁን በዚህ ሰዓት የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ባለ ዕርገት ያከበርን እንገኛለን። ኦልበይንሰ ጊፍቲ ኬኛ ዱበሮ ማርያም የሮይት ከበጅኑፍ የሮይት ያደኑ ኬሰ ጅራ ኤጋ ከናፉ ኢሼን ዱበርቲን መታ ኢሼቲን ጎንፎ ፈቴ ሚለ ኢሼ ጀለቲ ከዋከብቲ ኦፍራ ቀብዱ መታ ኢረትሞ ጨረቃ ኩደለማ ዮኪንሞ ኡርጂ ኩደለማ ከንቀብዱ ኩኒ ኤኙዳ ዮጀኔ የመጀመሪያው ትርጉም ቤተ ክርስቲያን ናት ይቺ ሴት ማለት ነው። ለምንድነው ቤተ ክርስቲያን መሆን የተቻለው ካላችሁ ክርስቶስን የወለደችው የምእመናን ቤተ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ናት። ቤተ ክርስቲያን በብሉይ ኪዳን ከኩሞፋ ኬሰቲ ኢሼን ሚጡ ኢሼን ወጋ ኩመሸን ዲበሸን ኬሰ ቱርቴ ከኑቲሙ
waggaa 5,500 miixuu keessa turte beeta ክርስቲያን yookiin manni kiristaanaa keenya jechuudha. Manni kiristaanaa kakuu moofaa keessatti yaadamte kakuu haaraa keessatti kan mul'atteedha jechuudha. በቤተ ክርስቲያን በብሉይ ኪዳን የታሰበች በአዲስ ኪዳን ደግሞ የተገለጠች ቤተ ክርስቲያን የተገለጠች ናት። የአዲስ ኪዳን አበው ያገኟት የብሉይ ኪዳን ሰዎች የናፈቋት ለ5,500 ዘመን ሚጥ ውስጥ የነበረች ስቃይ ውስጥ የነበረች በዲያብሎስ ግዛት ውስጥ የነበረች ቢታሴ ጠና ጀለከን ቱርቴ ሂዳሴ ጠና ኬሰ ከንቱርቴ ከኩሞፋ ኬሰ መኒ ክርስቲያና ኩን አርየተሙፍ ሚዳስ ኬሰ ከንቱርቴዳ ዋኤ ከና ጎፍታን ኬኛ ወንጌለ ዮሐንስ ቦቆና 8 ለኮብሰ ሸንተሚ ጃጉባረቲ ዋኤ ነሞተ ከኩሞፋ ኬሰ ቱረን ኬሳቲ ሙሴ አብርሃምን ፉዳቴ ማልጀዳ አብርሃምም ቀኔ ላይ ተመኘ አየም ሐሰትም አደረገ ሙ አብርሃም አባን ኬሰኒ ጉያኩ አርጉፍኒ ያዌኒ አርጌ ኒገመደ ሲጀን ስለዚህ አዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች መከራ ውስጥ ነበሩ፣ ስቃይ ውስጥ ነበሩ። በቤተ ክርስቲያን በብሉይ ኪዳን ትናፈቅ ነበረ። ሚጥ ውስጥ መከራ ውስጥ ነበረች። የዲያብሎስ ባሪያ ነበሩ በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች። ከኩሞፋ ኬሰ ነምኒ ቱረኒ ረኪና ግድራ ኬሰ ቱረኒ አቺ ኬሰ ታኒ መነ ክርስቲያና ይሻማ ከና ሐዋ ቱረኒ ጀቹ ቅዱስ ጳውሎስም የብሉይ ኪዳን አበውን ዘርዝሮ እንዲህ አላቸው፣ እነዚህ ሁሉ በእምነታቸው ተመስክሮላቸው ሳሉ የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አላገኙ ያለኛ ፍጹማን እንዳይሆኑ እግዚአብሔር ስለኛ አንዳች የሚበልጥ ነገር አስቀድሞ አይቶ ነበርና ብሏል። ዕብሮት 11:39 ላይ እርጋይ ኢሳይ ብሮተ ጉባረቲ ዋይ ቁልቁሎታ ባየ ከሌሰ ከኩሞፋ ኬሰ ቱረኒቶ ዋይ ሳኒ ዳየቱ ማልጀዳ ነሞኒ የሮ ሰነ ቱረኒ ኢሳኒ ሳ አብዲ ኢሳኒፍ ገለሜ ከና ኢጀ ሳኒቲ ኖቶ ነርጊኒ ሐዊዳኒ እንደርበኒ ጀዴቱ አከ ኢሳኒ ነርጊን እንደርበ ይጀቹ ስለዚህ አቦቲን ኬኛ ጀቸ ከነ ጋፈይከኒ መነ ክርስቲያና ከታተ ጋፈይከኒ አከነ ጀነን ያበው ቀደምት ነቢያት ቅዱሳንና የሐዋርያት የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ናታል የቀደምት አበው አቦተ ከሌሰ ቱረን በረኩመ ሸኒፍ ዲበሸን ኬሰ ራጆተ ቱረኒፍ ፊ ዱከ ቡቶታ ፊ መነ ክርስቲያና ቱርቴ ዱበርቲቲን ሸን ጭንቂረ ቱርቴ ኩኒ ጀረኒ ታዳ ሸን ጎንፎ ኡልፊና ካቴ ኩኒ ሞማልዳ እነርሱም ከብዙ ዘመናት በፊት ቃል ተገብቶላቸው ነበረ። እርሱም ከዚሁ ለሕዝቦቹ ነው ስጋን የነሳው ፀሐይን መጎናጸፏ የተሰጣቸውን ቃል ክብርና የትንሣኤ ሙታን ተስፋ እላላ እኒ ኡልፊነ ጀደመ ኩኒ ቁልቁሊነዳ ዱዓ ከውምሰዳ ከናፉ መን ክርስቲያና ኢሼና ዱጎን ፈቴት ጀደመ ሼዳፍ ከነመ ኩኒ አዱ ከንተዬ ካኩ ሼዳፍ ገለሜ ዱዓ ከውምሰ ጎንፈቴቲ መን ክርስቲያና አዱ ከን ጀደመ ዱዓ ከውምሰዳ ጀቹ ማለዳ ዱዓ ከውምሰዳ አማ ሚቲ ሰነ ኬሳ ዮኪን ሚጡ ሰነ ጀላቲ ኦልቴቲ ዱዓ ከውምሰ አርገቴቲ ኡልፊን አርገቴቲ ከበጀ አርገቴቲ መን ክርስቲያና ጀደኒ አቦቲን ኬኛ ኩታ ከነ ጉባረቲ ኑይከኒ ቃል ክብርና የትንሣኤ ሙታን ተስፋ አግኝታለች። በእግሮቿ በታች ያለ ጨረቃም አሉ የነዚህ ቅዱሳን ስጋ ግዴታ በሆነውና በማያልቀው ሞት የወደቁን ያሳያላል። ደደቢና ቁልቁሎታ ወረ ከሌሰ ከና ደደቢማ ፎኒቲን ወረ ቦቆተን ሰነ ኢሳን ከዋከብቲዳ ዮኪን ውርጂዳ ወረ መነ ክርስቲያና ጀለቲ ኩፈኒዳ ወረ ዱዓ ከውምሳ አርገተኒዳ ወረ ከነ ቁልቁሎታ ጀርኩንሞ ማለሳኒ በእግሮቿ በታች ያለችው ጨረቃም እነዚህ የቅዱሳን ስጋ ግዴታ በሆነውና በማያልቀው ሞት የወደቁትን ያሳያል። እነርሱ በጨለማ ውስጥ እንደ ጨረቃ ደምቀዋል። በጨለማ ውስጥ እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ ጨለማ ውስጥ ያኔ በጨለማ ያኔ ዲያብሎስ በነገሰበት
yeroo seexanni moo'e yeroo dukkanaa kana keessatti isaan akka caraqaatti fuuturanii bara du'aa sana keessatti amma halkan kana duumessa keessatti yeroo halkanii dukkana keessa caraqaan boggi jedhee nifamooniif Waaqayyo ifa gaafa aduu fi caraqaa gaafa uumu yookiin ji'a gaafa uumu caraqaaniif ji'i halkan akka isaan ifa laatan guyyaa immoo aduun akka baatu Waaqayyo uumee jira. Kanaaf dukkana keessatti maal taati caraqaanii inifti jechuudha. Ifa laatti jechuudha caraqaan jechuudha. Kanaaf qulqulloonni kun isaan dukkana keessa ta'anii bara du'aa keessa ta'anii isaan ni futuranii. በራሱ አምላክ የሚታዩት 12 ከዋክብት ለእነርሱ ሲል ጌታችን በስጋ የተወለደላቸው የ12ቱ አርዕስተ አበው ምሳሌዎች ናቸው ይላል። ወረ ኢሳኒፍ ከኩ ገሌ ከኩ ኢሳኒፍ ወርቁ ለማኒ ጎንፎ ኩለማ መታራ ቀብዲ ከጀደመ ሱንሞ አቦታ አርዕስተ አበው ወረ ከአብርሃም ወረ ከዳዊት ወረ ከሌሳ አርዕስተ አበው አንገፎታ አቦታ ወረ ጀደማኒ ኩለማኒ ኢሳኒዳ ጀዴ ሂከ መነ ክርስቲያና ቀረ ጉባረቲ ኑካ ሜጅረ ከዚያም ጨረቃም ከእግሮቿ በታች ሲልም እርሷ ሰማያዊ ክብር ያላት መሆኗን ገለጠ። ማን ክርስቲያና ኩን ኡልፊነ ሰሚያ ከቀባቱ ኑ ይብሳይቹ ጨረቃን ኩለ ለመቀብድ ሚለ ጀላጋ በጀዱ ቤተክርስቲያን ሰማያዊት ናት። ምንድናት? ሰማያዊት ማን ክርስቲያና ከንሰሚት የቹ ከለፈረ ጅርቱቱን ለፈረ ከንጅርቱ ገሩ ጅሬኝሴ ከሰሚ ከንቴ ማን ክርስቲያና ሰሚ ከንታቴ ዳጀቹ ጨረቃ ከፍ ብላ እንደሚታይ ሁሉ ቤተክርስቲያን ደግሞ ህይወቷ ሰማያዊ ነው። ማን ክርስቲያና ሞ ጅሬኝሴ ሰሚ ዳየቹ በራሷ 12 ከከዋክብት አክሊል መታየቱ ቤተክርስቲያንን የመሰረቱ 12 ሐዋርያት ናቸው። ማን ክርስቲያና ሲሞካ ወሊት ቀበኒ ሜገዳ አማ ከረና ከኘረት ማልጀነ ከረና ማን ክርስቲያና ከንበርቶኒ ወሊት ቀበን ማን ክርስቲያና ሜቀትን ያመና ቶክቲት ኒያመን ማን ክርስቲያና ከን ዲገሳቲን ቡሬሰ ክርስቶስዳ በርቶኒሞ ዴማ ደቃ ለለባ ወሊት ቀባ ጀደመኒ እርገመኒ ማን ክርስቲያና ቶክቲ ከነ ወሊት ቀበኒ ማን ክርስቲያና ቶክቲ ከወርቀ ወሊት ቀበን ኩኒሞ isheen dubartittii kanatti fakkeeffamte mana kiristaanaati gonfoowwan mataa ከዋክብቲ 12 yookiin immoo urjii 12 warri fakkeeffaman kuni bartoota 12 warra duuka bootota jechuudha. እነሱ ናቸው warra 12 bartoota 12 ቤተ ክርስቲያንን የሰበሰቧት። ልጅን በመውለድ በሚጥ መያዟ ቤተ ክርስቲያን መቼም ቢሆን በልቦናዋ አካላዊ ቃልን ከማሰብና ስለርሱ በአሕዛብ ዘንድ መከራን ከመቀበል እንደማይቋረጥ ሲገልጥ ነው ይላል። ኢሼን ሚጡዳን ቀበምቴ ቱርቴ ጀዱ ኩኒሞ ማል ጀናኒ ማን ክርስቲያና የሮ እንዱማ ግድራራ ጅርቲ ሚጡራ ጅርቲ ዋኤ ኢልመሼ ዋኤ ክርስቶሲፍ ጀቸ ኦኪኒሞ ዋኤ ኢሰ ዴሴ ከና ኢሰ ከኩሞ ፋ ከሰቱሬ ከና ኢሼ ከራሼ ዱፌ ከና ማን ክርስቲያና መታቴ ከና ዋኤ ሳ ያዱዳፍ ማን ክርስቲያና የሮ እንዱማ አርየተሙራ ጅርቲ ማን ክርስቲያና የሮ እንዱማ ግድራራ ጅርቲ ኢሰ ከነ ኑቲ ማጀድ ማን ክርስቲያና የሮ እንዱማ ግድራራ ጅርቲ የሮ እንዱማ takka manni ክርስቲያና ግድራራ አባቴ ጅርቱ ሚጡረ ጅርቲ manni ክርስቲያና ይሮንዱማ አርየተሙረ ጅርቲ manni ክርስቲያና ይሮንዱማ takkaሜ manni ክርስቲያና አርየተሙራ በቆቴ takka ደገፈተኒ ቤቱ የለም። እስቲ ቤተ ክርስቲያን መቼ አርፋ ታውቃለች? ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን ሰላም አገኘች። ወርቃማ ዘመን የሚባል በቤተ ክርስቲያን ታሪክ አለ። ወርቃማ ዘመን የተባለው ያን ጊዜ ነገስታት እጃቸውን ከቤተ ክርስቲያን መከራን ካለማድረስ ስለቆጠቡ ወርቃማ ዘመን ተብሎ ተጠራ እንጂ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ወርቃማ ቤተክርስቲያን ጊዜ ተብሎ የተነገረው እንጂ እንደ ዓለም ቤተክርስቲያን መከራ ላይ ነው፣ ስደት ላይ ነው ያለችው። በየዘመኑ ልጆቿ ይገደላሉ። በየዘመኑ ቤተክርስቲያን ይቃጠላል። በየዘመኑ ስቃይ፣ ስደት፣ እንግልት አለ። ወጋት የሮንዱማ አርየተሙን ጅራ የሮንዱማ ጅበሙን ጅራ የሮንዱማ ጉበቹን ጅራ የሮንዱማ ቀለሙን ጅራ የሮንዱማ ማን ክርስቲያና ጉያ ተቆፎ ይጀተተ ሸሜቱ ያያችሁት ነው። መቼም ማንም አይነግራችሁ። ስለዚህ በሚተይዛ ነበረች ማለት ቤተክርስቲያን ስለ ክርስቶስ ብላ የምትቀበለውን መከራ ያሳያል ማለት ነው።
ክርስቲያኖች ስለ ክርስቶስ የሚቀበሉት መከራ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ሲመሰርት ምን አለ? መከራን ትቀበላላችሁ ትሰደዳላችሁ አለ እንጂ ዓለም ዘንድ ደስታ አላችሁ በየለፋረት ገመቹ ቀብዱ አረገልፈና ቀብዱ በቆና ቀብዱ ጀዴ ውያኒት ዱበቴ ሲንጅሩ ከናፊስ ወሊት ኢንቀምኔ ጀቹ። ስለዚህ የማይቋረጥ መከራ ሲገልጥ ነው ማለት ነው። የቤተክርስቲያን መከራ በአሕዛብ ዘንድ እንደማይቋረጥ ማለት ነው። ፀሐይን መጎናጸፊያዋ ልብሷ የክርስቶስ ክብር መሆኑን ያሳያል። ፀሐይ ነው ክርስቶስ፣ ፀሐይ ነው አይደለም? ይፈሞ ይፈሚት በቃ የቤተ ክርስቲያን ክብር ክርስቶስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ክብር ኢየሱስ ነው። የቤተ ክርስቲያን መጎናጸፊያ ክርስቶስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ክብር እርሱ ነው። ስለዚህ ፀሐይን መጎናጸፊያዋ ምንድነው? የክርስቶስን አካል መሆኗ፣ የክርስቶስ ልብስ መልበሷ፣ ክርስቶስ ልብስ መሆኗ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያን ልብሷ ጽድቅ ነው። ጽድቅ ደግሞ ክርስቶስ ነው። ያለ ሕግ የተገለጠ የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ጽድቅ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ፀሐይን ተጎናጸፈች የተባለው ክርስቶስን ተጎናጸፈች። ማን? ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያን ያለ ክርስቶስ አትቆምም። ማን ክርስቲያና ክርስቶስን መሌ እንዳበቱ ኤኙ መሌትን ኤኙ መሌ ክርስቶስን መሌ ማን ክርስቲያና እንጅርት እኛ ያለ ክርስቶስ የምትኖር ቤተ ክርስቲያን የለንም። የቤተ ክርስቲያናችን መጎናጸፊያ፣ የቤተ ክርስቲያናችን ክብር፣ የቤተ ክርስቲያናችን ራስ፣ የቤተ ክርስቲያናችን ሙሽራ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ፀሐይን ተጎናጸፈች ማለቱ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን ተጎናጸፈች ማለት ነው። ማን ክርስቲያና አዱ ጎንፈቴ ዱበርቲ አዱ ጎንፈቴ ከንጀደምተ ኩኒ ማን ክርስቲያና ዳ ጀቹ ሚጡዳን ደሴ ከጀዱ ግድራራ ማን ክርስቲያና ጅራቹ ሼ ከኑቲ አገርሲሱዳ ጀቹ። ጨረቃም ከእግሮቿ በታች መሆናቸው ቤተ ክርስቲያን በዓለም ላይ ብትሆንም ከዚህ ዓለም ሐሳብና ፍልስፍና የራቀች መሆኗን ያመለክታል። ማን ክርስቲያና ሚል እንደንሼ ለፈዮ ጅራትለ ሰሚር ረጅራ ዋንተፊ ጨረቃ ሚለሽ የጀለጅራ ጀቹኒ ኢሼን ፍልስፍና ፊ ያደዩ አዱኛ ከነረጅሩቲ ኦል አከታቴ ኑተገርሲሳይቹ ማን ክርስቲያና ያደ በየለፋት ይoli ማን ክርስቲያና በየለፋ ከነረት ይወጅራተዩ ጉባኤ ኤርገምቶታት ጉባኤ ቁልቁሎታት ጉባኤ ቶሎታት ሰሚ ከሰ ከንጅርቱ ያንሼ ሰማያዊዳ ያንሼ ያደ ሰሚቲ ማን ክርስቲያና ከናፍ ጎንፎ ዮኪንሞ ሚለሽ ጀላ ከዋከብቲ ዮኪን ኡርጂ ኦፍ ጀላቲ ቀብዲ ሚለሽ ጀላቲ ጀደሜ ከንዱበተሜ ከዚህ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ዓለም ፍልስፍናና ሰኩላር የራቀች መሆኗን ያሳያል ማለት ነው። ታዲያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለምን ማላፍ ማን ክርስቲያና ኬሳ ከዓለማውያን በደል ባሳው አለ አዱኛ ከነ ኬሰት ቤተስ ካነ ኬሳ ከዓለም የባሰ መከራ አለ አይደል? አዱኛ ረከን ባሱ ገንዘብ መውደድ አለ፣ መወነጃጀል አለ፣ መሰዳደብ አለ፣ መነቃቀፍ አለ አይደል? በስካነ ኬስ ወልጅቡን ጅራ ወልዲቡን ጅራ እነ ዱኛ ጫላ ዱኛ ተደገሰን ጫላ ማን ክርስቲያና ኬሰት ጌሮ ደገሰኑ ጅረም ስለምን በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር። እነ ይሁዳ ገንዘብ ወዳጅ የሆኑ ሰዎች ነበሩ። ስለዚህ ሳባዬ ኬሳ ሳን ጋፈ ጀላ ተኮ ጅራቴና ንዱመ ማልጎቲ አቺስ ወራንቲ ምትይረ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት። ቤተክርስቲያን ቅድስት ናት። ስለዚህ ወንጀለኞች ሰዎች እንዴት ተገኙ ማለት አንችልም። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? የሮሳን ተጃጅለን በርሲሱ የሮሳን በርሲሱቲ ቀመዲ ተኮ ጎፍታ ተገርሲሰኒ ቀመዲ ለፈማሲ ቀመዲ እጩ ከዛ ነምቾ ቀመዲ ፈጫሴ ገነመ ጋፈ ቡለኒ እንክርዳዳ ኬሰት ቢቂሌ ክርስቶስ በርቶን ይሳማል ጀደኒኒ አይ አጎፍታ እንክርዳዳ ከና ማልቱ ኬሳ ፈጫሴ ኢንቡክስና እናን ሰይጣን ኬሳ ፈጫሴ ማልቱ ኬሳ ፈጫሴ ሰይጣን ኬሳ ኢንቡክስና እናን አይ ይቀመጥ የሮ ቀመዲ ቡክስተኒ የሮ እንክርዳዳ ቡክስተኒ ወጅኒ ማልጎት ወጅኒ ሙርተኒ ቡክስተኒ ገቱ ቀመዲ ቁልቁሉ ቡክስቱ አንተ ወሊነ ታውጀድ እየሮ ሃመሙቲ አባኒ ማሲ ከና ቀመዲ ከና ሃሜ
እንክርዳዳ ጎንቢሳት ገቴቶ ሚናንሞ እንክርዳዳ ቢደት ገቴቶ ሚናንሞ ጎንቢሳት ገልቻ ጋፈ ጨሌሱ ጅራ ጀን ከነ የቹ ማል ጀቹዳ እንክርዳድ የሆኑ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ። ጌታ ኢየሱስ ለፍርድ በሚመጣበት ጊዜ እንክርዳዱን ወደ ገሃነም ይሰዳል። ደግሞ ጥሩ ምርጥ ዘር የሆኑትን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ያገባቸዋል። አሬኛ እንክርዳዶች ነን ወይስ ምርጥ ስንዴዎች ነን የሚለውን ራሳችንን መርምር ነው። አሮፊ ኬኛቲ ስንዴ ደሞኑ እንክርዳዳዳ ሰይጣን ከኑት ከየት ፈጫሰኑ ከጀራሞ አፍሮ ቁልቁሉ ከኑ ከየት ፈጫሰቱኑ ከየት ብቅለ ጅራ ያደዋ ቀዮ ቀምነሞ ያደ በየለፋቲ እንደደብለ ከንጀዱ ኦፊላሉን በርባችሳል። ስለዚህ ማነ ክርስቲያና ቁልቁለት ከነ ኬሳ ጅራችሁን ይደንዳ ከናፉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናል እናንተ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ቅርንጫፎቼ ናችሁ። በደንብ የሚያፈራውን በደንብ እንዲያፈራ አባቴ ያጠራዋል አለ ዮሐንስ 15 ላይ ዮሐንስ 15 ቁጥር 1 ላይ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ቅርንጫፎቼ ናችሁ አለ። ኢሲኒ ደሜ ኮቲ አንሞ ቅርንጫ ኢሲኒ አኒ ጅርመ ወይኒት ኢሲኒሞ ቅርንጫፊ ኮቲ ጭራሮ የሆነ ቅርንጫፍ ይቆረጣል ወደ እሳት ይጣላል። ከኒ ፍሪ ጋሪን ጎደን ጭራሮ ከቹኒ ባለማ ዝመደም ጎጌሙ ከረታው ባለ ፍሪ ከኒ ቀምኔ ኢኒ ሙራማ ቢደጋ ነብት ገተማ አይል አናፉ ኤርገ ጅርመ ወይኒ ታታኔ ሰጎፍታት ጅሩ ፍሪ ጋሪ ጎደን ታውቱ በርባቻለ ማነ ክርስቲያና ከስ ጭራሮ የሆነ ሰው ሊኖር ይችላል። ፍሪ ማፈራው ጭራሮ ማለት ማይጾመው ማይሰግደው ከክርስቶስ ጋራ የማይኖረው ክርስትና የማይመስለው ህይወቱ ዓለማዊ የሚመስለው ዝም ብሎ የሚኖር ሰው ይኖራል። ወንጀለኛ ይኖራል፣ ኃጢያተኛ ይኖራል፣ በደለኛ ይኖራል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ቅድስት ናት፣ ንጽሕት ናት፣ ሰማያዊ ናት። ከዓለም አስተሳሰብ ወጣ ያለች ሰማያዊ ቤተክርስቲያን እንደሆነች ይህ ራዕየ ዮሐንስ 12 ትርጓሜ ያሳየናል ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ የሚመስላቸው ነገር ግን የደረቁ የወይኑ ቅርንጫፎች አሉ። ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ ግን የደረቁ አሉ። በተስካነ ከጅሩ ገሩ ወረጎገን ዋቀዮ ወረ በተስካነ ከቱ ጅረኒ ጎገን አከኑን ታይስ ነው የመሳጠው እላል በተስካነ ከጅሩ ወረጎገን ምንም ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ የደረቁ ማለት ልክ ሙካ ጅርመት ደሜ ጅርመት ቀበቴቱ ጅሩ ጎጌ ተካር ጊተኒ ሜክተኒ ደሞ ጅሩ ሙካ ጋፈር ጊተኒ አንዱ ቅርንጫፍ ደርቆ ታያላችሁ፣ ግን ከግንዱ ጋር ተጣብቋል። ልክ እንደዚህ ሁሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ የደረቁ ፍሬ የማያፈሩ አንዳንድ ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ የደረቁ ወረጎገን ዝም ብለን የከስመት ወረጎገን አረበሳኒራ ጋሪ ወረምባን ጅልቢሳኒ ሚሊሳኒ ቀልቢንሳኒ በከ ጋሪ ከንንዴም ኦጂ ሴጠና ፊዮጀቶተ ሴጠና ወሪ ፈካተን ባዬ ሳኒቱ ጅራ አይቹ። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች አይተን ሳይሆን ማየት ያለብን የክርስቶስ ቅርንጫፎች ሆኖ ፍሬ ያፈሩ ሰዎችን ማየትና ልንከተል ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ጉዞ ውስጥ የደረቁ ቅርንጫፎችን የሚሰሩትን ስህተት የቤተክርስቲያን ስህተት አይደለም። እነዚህ አይነት ሰዎች የሚሰሩት ስህተት የቤተክርስቲያን ስህተት አይደለም። አንድ ሰው ጥንቁልናን ሰርቶ ቢመጣ ጥንቁልናን የሰራው ሰውየው ነው እንጂ የቤተክርስቲያን ተልእኮ አይደለም። ነገር ዲሲሴሮ ቶኮ አሱማኒ ዱበቹን በርባዳ ናሞኒ ቶኮ በተስካነ ኬስ ጅሩ ገሩ ደሜ ጎገኒ ዳይስን እንጀደር ስሪት ከበዳ ናሞታ ኦጂ አስማት ወጀተን ቶኮ ነርጊቱ መቃመረ ክርስቲያናት ነማ ኢሞ ከነረ ፌስቡክ ከነረ ቴሌግራሚ ከነረ ወራልተኒ እኔ ማርጌታ ይከለነኝ እኔ አዋቂ ይከለነኝ ስለዚህ የባህል ሕክምና ሰጣቸዋለሁ የትዳር የመስተፋቅር የመስተዋድድ የምናምን ይሰጣቸዋለሁ ይሄን አይል ገንዘብ ክፈሉኝ በቀለበት በምናምን ይሰራላቸዋለሁ ይላሉ። ፌስቡክ ላይ ማስታወቂያ ይሰራሉ በቤተ ክርስቲያን ስም ማለት ነው። እነዚህ አይነት ሰዎች የደረቁ ቅርንጫፎች ናቸው። የደረቁ ዝም ብሎ የሰይጣን አገልጋዮች ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ ግን የሞቱ ማለት ነው። ደግሞም የአባቶቻችንን ስም በመጠቀም የአገልጋዮችን ስም በመጠቀም የአጋንንትን ስራ የሚሰሩ ስርማሶች ቅጠል በጣሾች አሉ። እነዚህ የአጋንንት ሰራተኞች ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከአጋንንት ሰራተኛ ይጠብቃችሁ። አሜን በሉ።
ከነዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ዋቀ ሆጀቶታ ከሲራ ይስናየጉ ሆጀቶታ ከቤ ሆጀቶታ ሰይጣናራ መቃበት እስካና ቀበቹዳን ይላል መቃቦተ ኬኛ ቀበቹዳን ኦጂ ሰይጣና ወረጀተን ኦጂ ሰይጣናሞ ኤርገመ በተስካና ወሪ ፈከሰን ጀቹን ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። እነዚህ አስማተኞች የደረቁ ቤተክርስቲያን ውስጥም ካሉ የደረቁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። በስመ ክርስትና የሚኖሩ የደረቁ ሰዎች ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በአጋንንት ይነግዳሉ፣ በአጋንንት ደሞዝ ይበላሉ፣ በአጋንንት ገንዘብ ይሰበስባሉ፣ በአጋንንት የማይሆን ነገር ይሰራሉ፣ የሰዎችን ሕይወት ይበጠብጣሉ፣ የሰዎችን ትዳር ያፈርሳሉ፣ የሰውን ነፍስ ይበላሉ፣ የሰውን ነፍስ ይቀጥፋሉ፣ ይገላሉ። ራሳቸው የሞቱ ሰዎች ስለሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ስራቸውና ተግባራቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ለማድረግ ምን ይላሉ? የሰለሞን ጥበብ ነው ይላሉ። ጥንቁልና የሰለሞን ጥበብ ሰምታችሁ አልሰማችሁ? ሰምታችኋል አይደል? ጥንቁልና የሰለሞን ጥበብ። ሰለሞን ጠንቋይ ነበር እንዴ? አስማተኛ ነበር ሰለሞን? ስርማሽ ቅጠል በጣሽ ነበር ሰለሞን? አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያው በትውፊት ነው ያለው። ሰይጣንን ጠርቶ ቤተክርስቲያን ሰርቷል፣ ሰይጣንን ቤተ መቅደስ አሰራው ተብሎም ተጽፏል። ይህ በቤተክርስቲያን አስተምሮ አይደለም ያለው። ሰለሞን ቤተክርስቲያንን የሰራው እግዚአብሔር በሰጠው ጥበብ እንጂ ሰይጣንና አጋንንትን ጠርተው ለእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አልሰራም። እኛ የምንሰራው የምናውቀው መድኃኒቶችን እንቀምማለን፣ እንደዚህ አይነት ጥበብ እንሰራላችኋለን። ይህ ደግሞ ከየት ነው? ከሰለሞን ነው የተገኘው ይላሉ። ሰለሞን አጋንንትን ተጠቅሞ ሰው ላይ ጥንቁልና አይሰራም፣ ሰዎችን ሕይወት አያበላሽም። እርሱ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው። መጨረሻ ግን ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 11 ላይ በሚስቶቹ ሐሳብና በሚስቶቹ አመለካከት ተሳስቶ ጣዖታትን አምልኮ ከእግዚአብሔር ጋር እንደተጣላ ተጽፏል እንጂ ጣዖታ ደጋሚና አስማተኛ ነበር የሚል በመጽሐፍ ቅዱስም አልተጻፈም። ግን ተሳስቶ ጣዖትን አምልከዋል፣ እግዚአብሔርን አስቆጥተዋል፣ እግዚአብሔር የማይፈቅድለትን ስራ ሰርተዋል እንጂ ከሰይጣን ጋር የሚተባበር አጋንንታዊ ስራ የሚሰራ ሰው አልነበረም። የሰለሞን ጥበብ ነው። ማስተፋቅር እንሰራላቸዋለን። ከሰባን ሪፌንሰ ነማፋሙሩ ወደሰን ገረብ ኡፈተነ ማራፋሙረኒ እትደገመኒ ሰይጣነት ዋመኒ ነመመራችሁ ነመ መቀከን አመራት መቅተኒስን ነመ መቀቱ ቀልቢ ደበ ነመ መቀ ጋሊሳት ዲገመ ነመ መቀ ጅሬኝሳት ተበላሸ አረስ ነመሆነ ከሲኩኒ እንክርዳዶች ናቸው። ገና ወደ እሳት ይጣላሉ። ገና አገረ ብዳት ደርበተም። እናንተ ግን እንዳትፈሯቸው፣ ምክንያቱም ጌታ እግዚአብሔር አሳልፎ ለነዚህ ለአጋንንት ሰራተኞች አይሰጣችሁም። ይሰጣችኋል። ዋቀው ጀቶተ ሰይጣናት ደበርሰኑ ከና እንከኑ እኔ እኮ የሞተልኝ ጌታ የማመልከው እርሱ እኮ እንዲኖርለት እንጂ አጋንንት እንዲጫወትብኝ አልሞተልኝም። ክርስቶስ ለኛ የሞተው እንድንኖርለት። ይውላችሁ ምን ይላል መሰላችሁ? ወደ ሉቃስ 10 ላይ ይወስዳችኋለሁ። ምን ይላል መሰላችሁ? ሉቃስ 10 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካመንን እርሱን ከተከተልን በፍጹም ልባችን ብናምነው እንዲህ ይላል፣ እነሆ እባቡና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይልም ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ፣ የሚጎዳችሁም የለም አለ። በቃ ኤጋ አኒ አንጎሲኒ ከኔራ ኢሲኒ መታ መረታ መታ ሞፋ ቦፋራ ከጀተኒ ወንቲ ነመሚዱ አከይሲኒ ሞኔ አኒ አንጎሲኒ ከኔራ ወንቲ ሲሚዱ ተኮሌን ጅሮ በቃ እግዚአብሔር ስልጣን ሰጥቶናል። አጋንንትና አስማተኞች ሊጎዱን አይችሉም። ኢማኑ ይሄንን የሰውን እድል የሚበሉ ሰዎች አሉ። እነሆ ነሞኒ በነገራችን ላይ በእኛ ላይ የተሰራው ነገር እውነት በጣም ቀላል እንዳይመስላችሁ። እኛ እግዚአብሔርን ከምናምን ይልቅ እነርሱን እየፈራን እንድንኖር ተደርጎብናል አይደል? አከው አቀዮን አመኑ ጫላቲ ወረከን አከሶዳቻ ጅራኑ ሳይኮሎጂ ኬኛ ረቶ ጀተሜ ኡመኒ ኬኛ ሰይጣን ሶዳታ
waaqayyoon amanachuurraa waaqayyootti wajjin jiraachuurraa mana ክርስቲያና keessatti እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ እንዳይተማመን እኔ እኮ እግዚአብሔር ልጅነት እናግኝቻለሁ በቃ እግዚአብሔር አባቴ ነው የሚጠብቀኝ አያንቀላፋም አይተኛም ሲውላችሁ ምን ቃል ተናገሩ እግዚአብሔር አባቴ ነው waaqayyo አባኮቲ እኒና የጉ ይረፉ ይሙኩ በቃ ክርስቶስ ማልጀዴ አኒ ትክሴ ጋሪዳ ሆሎተ ኮነን ኤገ እቱ ኢየሱስ ነኤጉ እቱ ክርስቶስ ነኤጉ አከሚቲ ወሪ ሰይጣን ወጀቶተ ሰይጣናዋ ነረት ጎቹ ደነሲያን አትችልም ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በእውነት አመስግኑ ይሄን አምላክ ኢየሱስ መልካም እረኛ ነው እርሱ መልካም እረኛ ከሆነ የሰይጣንና የአጋንንት አገልጋዮች አጫፋችን እንኳን መድረስ አይችሉም እናምናለን በዚህ አምላክ እናምናለን መልካም እረኛችንን እናምናለን የቤተ ክርስቲያናችን ራስ እናምናለን የቤተ ክርስቲያናችን ሙሽራ እናምናለን እርሱን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዳይጎዷችሁ በእምነታችሁ ፍጹም ክርስቲያኖች መሆን ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ እንክርዳዶች ቢኖሩ እንኳን የቤተ ክርስቲያን ችግር እንዳልሆነ ሊታውቁ ይገባቸዋል አንድ ሰካራም ቄስ ካገኛችሁ መስከር የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ እንዳልሆነ ማወቅ አለባችሁ ተነገለ መቻ ቄስ ይወርጊተኒ መቻውን ነምቸቱ መቻ የመለ መቺን ኤርገመ በተስካና ከንታል ቄሲ ወይ ዳቁኒ ወይ ለለባ ወይ መቻዬ ሀቴ ይወርገም አርገም ሰጋገለ ይወርገሜ ኩሎጂ ነምቸ ከናት መለ ኤርገመ በተስካና ከንታል ቤኩ ከብዱ ኤላይሲን ነመከሲ ላልተኒ ዶጎጎሪና አመንታ ኬኛ ይሰ ጀልቀበ ይሰ ጡሙሬ ማነ ክርስቲያና ኬኛ መታ ከንተ ክርስቶስን ይላላ የጸናው እርሱ ነው ምንድነው በዚህ በዕብራውያን መልእክት 12 ላይ ተጽፏል የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስን መመልከት እንዳለብን እሱን ተመልከቱ ይላል ይሰላላይ ማለት አኔ ወንጌል ረምበርሲሳ ቦርዶ ጎጎሬውን አርገሜ በቃ የተሳሳትኩት እኔ እንጂ ቤተክርስቲያን አይደለም ቤተክርስቲያን ቅድስት ናት ለምን ቤተክርስቲያን የመሰረተው ክርስቶስ ነው እሱ ደግሞ የቤተክርስቲያን የዚች ቤተክርስቲያን ራስ ነው የምትመራው በመንፈስ ቅዱስ ነው የምትመራው በክርስቶስ ነው የምትመራው በሕያው በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ትመራለች የዚች ቤተክርስቲያን ራሱ ስለሆነ ማለት ነው ከናፉ በተስካነ ከነኬሳ የሆነ መከስ ያርጊተነ ከንደጎጎሬብ የቤተክርስቲያን ትምህርትና ህይወት ከክፋት የጠራ ከኃጢአት የነጻ ስህተት የሌለበት ስለሆነ ማለት ነው በቤተክርስቲያን ላይ የሚበቅሉ ቅርንጫፎች ሚመናን ግን ፍሬ የማያፈሩ አሉ የደረቁም አሉ የወይኑ አካል የሚባሉት ፍሬ የሚያፈሩትም አሉ ማለት ነው ባጭሩ ምንድነው ክርስቲያን አሁን ለምሳሌ ቅዱሳን እናከብራቸዋለን አይደል እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እነ ተክለ ሃይማኖት ብዙ ቅዱሳንን እነ ጴጥሮስ እነ ጳውሎስ እናከብራቸዋለን የቤተ ክርስቲያናችን አይኮኖች ናቸው ምድር ስሪ ደግሞ ስሪሚት አሁንኛ እነሱን የምናስባቸው በዚህች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነበሩ እነሱም የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮች የቤተ ክርስቲያናችንም ምሳሌዎች ናቸው ስለዚህ እኛ እነሱን የነሱን ቅድስና ያያየን እንደነሱ መቀደስ ነው ከኛ የሚፈልገው አከሳኒ ትቁልቁላው በተስካኒ ከንበርባዱ ማላፍሬ ወረከው አከብቲታን ሚለሽ የጀለጅረኒ ቁልቁሎተ ከን አከታኑ አንበርባዱ እኛም ወደ ቅድስና ማደግ እንችላለን አንችልም ትችላላችሁ ተስፋ አትቁረጡ በቃ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይሄን ናይል ተጋድሎ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይሄንን ተጋድሎ አልፎ እኔ በሚነቅሜ ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ በሚነቅሜ እግዚአብሔር መንግስት ታገኛለሁ ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ እኛ እነሱን አይተን እንድንጸና እንጂ የእነርሱን ኃይል ህይወት የለኝም ብለን ተስፋ እንድንቆርጥ አይደለም ገላቸው የተጻፈልን እኛም እንጸድቃለን አንጸድቅም እንቀደሳለን አንቀደስም መንግስቱን እንወርሳለን አንወርስም
እንወርሳለን። በቃ እነሱ አባቶቻችን ናቸው። የእነሱን እምነት ፍሬ የተመለከተን በእምነት እነሱን መምሰል ነው ከኛ የሚጠበቀው። አመንታዳን ኢሳን ፈካችሁ ትንዱራ አይገሙ መሌ ኢሳን ጀቢነ ሳኒ ላለ ጀባችሁ ደመሌ ጭሚነ ሳኒ ላለ ጭሚው ደመሌ አን እንደንደው ማሉማ ኮቲና ወጋማ ከነ ሳን ደደባን ኢሳን ፈካደ ሞቱማ ዋቀውት ገለነ ከቲኒ አብዲ ኩተኑሚት ኢሳን ላለ ከጭምኑ በተስካንዲ ገል ኢሳን ከኑ በሬሲት እናፍ እነርሱ መልካም ፍሬ ያፈሩ ቅርንጫፎች ናቸው። ደግሞ መልካም ፍሬ ያላፈሩ የደረቁም ቅርንጫፎች ደግሞ ተቆርጦ ተጥለዋል ከዚች ቤተክርስቲያን። ስለዚህ እቺ ቤተክርስቲያን እቺ ፀሐይን የተጎናጸፈች ማናት አልኳችሁ? ቤተ ክርስቲያን። አንድም ደግሞ እቺ ፀሐይን የተጎናጸፈችው ድንግል ማርያም ናት። ማናት አልኳችሁ? ድንግል ማርያም። ወደ መጨረሻ እየመጣው ነው። ድንግል ማርያም በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን መገናኛ ድልድይ ናት ማለት። ዱበሮ ማርያም ከኩሞፋፍ ከኩዋራ ከወሊት አርጊሲስቴ ዳመን ዱበሮ ማርያም ከኩሞፋፍ ከኩማሊ ከኩሞፋፍ ከኩማሊ ከኩዋራ ድንግል ማርያም የመጀመሪያ ክርስቲያን ናት። ድንግል ማርያም የመጀመሪያ አማኝ ናት። ድንግል ማርያም የመጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከእኛን ሁላችንም ወክላ ያ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ምድር በሚመጣበት ጊዜ ሁላችንም ወክላ የተቀበለችው ናት ድንግል ማርያም። ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳንን ያገናኘችው ከኳራ ከኩሞፋ ከወሊት ፊዴ ናም ጋፋ ኢልሚ ዋቀዮ ገረሰሚዳ ገረለፍ ሰሚራ ገረለፋት ገዱፉ ዱርሲቴ ነሞተ ሁንዱማ ዱርሲቴ ከንሲመቴ ዱበሮ ማረሚዳ አይቹን ከብሉይ ኪዳን አበው ተገኝታ ለክርስቲያን ኪዳን ለአዲስ ኪዳን ጀማሪዎችና ለብሉይ ኪዳን ፈጻሚ ለክርስቶስ እናት ሆናለች ማለት ነው። ዱበሮ ማርያም ከብሉይ ኪዳን አበው ማለት አቦቲ ከኩሞፋ ኬሳ ከነ ዳዊት ከነ አብርሃም ተገኝታ ለአዲስ ኪዳን ጀማሪና ከኩዋራ ከን ጀልቀብሲሴፊ ከኩዋራ ዳፍ ጀልቀበ ከንቴ ከኩሞፋ ዳፍ ጥሙረ ከንቴ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ኑፍ ዴሴቲ ጀቹ ከብሉይ ኪዳን አበው ነው የተገኘችው። እና ድንግል ማርያም የቤተ ክርስቲያን መገለጫ ናት። ዱበሮ ማርያም እብሲቱ መነ ክርስቲያን ናት። የቤተ ክርስቲያን መገለጫ እብሲቱ መነ ክርስቲያን ናት። ዱበሮ ማርያም ክርስቲያና ጀልቀባት ዱበሮ ማርያም ጋፋ ጎፍታን ቢየለፋት ገዱፌ ኢሰ ዱርሲቴ ሁንዱማ ዱርሲቴ ከንሲመቴ ኢሼዳ አይቹን እርሷ እስራኤላዊት ናት በስጋ ማለት ነው። ፎኒኒ ጆሌ አብርሃም እስራኤላዊት ይዳይቹን ከናፍ እርሷ የመጀመሪያ ክርስቲያን ናት። እውነተኛ እስራኤላዊት እሷ ናት። ዱበርቲን ቶኮ ቦቆና ቁዳቶር በጉባረቲ ኤጃን ከንኩፍቴ ቦቆና ቁዳቶር በረቲን ትመራይ ቁዳቶር በከነ ጉባረቲ እና ቤተ ክርስቲያን ከምትዋጋው ከጋለሞታ በተቃራኒው ቤተ ክርስቲያንን በሚልጃ የምትደግፈው እናት ናት ቤተ ክርስቲያን ድንግል ማርያም። እሺ ቦቆና ቁዳቶር በጫ እረቲ ዱበሮ መነ ክርስቲያና ዱበርቲ ጋለሞታ ሎልቱ ሰነ እሺ ባቢሎን ሰነ ፋላ እሺ ከንታቴ ዱበሮ ማርያም እሺ መነ ክርስቲያና ቃመ ክርስቶስ ታቴ ከነ ከደና እሺቲን ገርጋርቱ ለምን ዱበሮ ማርያም ጀቹ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋውን እንድንበላ ደሙን እንድንጠጣ ጋብዞናል። ቅዱስ ጳውሎስም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካሉ መሆኗን ነግሮናል። ጌታችን የነሳው ስጋ ግን ከድንግል ማርያም ነው ማለት ላላፎንኮ ያዳኑ እንጀዳን ምት ጎፍታን የደረሞንጀን ጳውሎስሲ መነ ክርስቶስ መታ መነ ክርስቲያናት ጀደሉት ይሜል መነ ክርስቲያና መታ ከንተ ክርስቶስ ኩኒ ፎን ከነ ዱበሮ ማርያም ይራፉደት ዱበሮ ማርያም ይራፉ ለፋን ፉደን ሰሚዳ ፊደኑ ነ ክርስቶስ ዱበሮ ማርያም ይራ ፎን ሽራ ፎን ልቡ ሽራ ልቡ ፉደት የጀቹ። ስለዚህ መነ ክርስቲያናፍ እሺን አካሉን የቤተ ክርስቲያንም አካሉ ናት። ስለዚህ እቺ ቤተ ክርስቲያንም የክርስቶስ አካል ናት። ስለዚህ በቅዱሳን መጻሕፍት ቤተ ክርስቲያንና ድንግል ማርያም በአንድነት በአንድ ምሳሌ ሲገለጡ እናያቸዋለን ማለት ነው። መነ ክርስቲያናቲፍ ዱበሮ ማርያሚ ኪታቦሌ በሬፈመኒ ጅረን ረት ፈኬኘ ተኮን የሮይሳኒ ከአማኒ ጅረኒ ኒያገራ የቹን ፀሐይን መጎናጸፊያዋ ንጽህናዋ ነው። ድንግል ማርያም ንጽሕት ናት። እንደ ድንግል ማርያም ንጽሕት የሆነ ሰው የለም። ጠዋት ተምረናል። በሌናን ዱበሮ ማርያሚ ቁልቁሉማ ነከሼን ጅሩ ዋቀዩ አባን ዱርሴ ኢልማ ኢሳ ገረሳት ተከርጉፍ ከንሼ ቁልቁሌስ
dubartoota hundumaa keessaa kan filate dubaroon Maariyaam yaadaanis gochaanis cubbuu kan hin beekne guddin ishee mana qulqullummaa keessa kan ta'e abbaa Hiriyaaqoos maal jedhaa yaa dubaroo siin kanii jedha kan si jajjabeessan akka dubartoota Ibrootaa dargaggoota waa'ee hin baasnetu hin taane ergamoota Waaqayyoo si jajjabeesse kanatti nyaattes immoo mana qulqullummaa keessatti nyaata samii malee nyaata lafaa miti yaa dubaroo Maariyaamii jedhanii abbaan Hiriyaaqoos waa'ee isheef dubbatu qulqulleettiidha jechuudha dubaroo Maariyaam qulqulleettiin akka dubaroo Maariyaam hin jiru jechuudha Waaqayyoodhaa gaditti jechuudha Waaqayyoo kan ishee qulqulleessee kan ishee kabaje jechuudha ስለዚህ መጎናጸፊያዋ ቅድስና ነው ፀሐይን ተጎናጸፈች ማለት ቅድስናዋ ሰማያዊ ጉድለት የሌለባት እውነት ነው ጉድለት የሌለባት ህሪና ከን ይቀምኔ ይተገርሲሳ ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ አይልም ዳዊት ዋቀዩ ማልሳ ቁልቁሌስ ነው እንጂ ቡልቶሳ ቁልቁሌስ ነሞተ ወንዱማ ኬሳ ፍለተምቴ ዱበሮ ማርያም ቡልቶ ዋቀዮ ታቴ ፍለተምቴ ትጀቹ እና ጨረቃን ከእግሮቿ በታች መርገጧ ከዚህ ዓለም ኑሮ ሐሳብና በላይ የሆነች መሆኗን ያሳያል ላለ ጨረቃ ከኒሚለሽ ጀለቲ ከአሜብ ጀቹንሞ ዱበሮ ማርያም ያንሼ ያደብ የለፋ ከነሚት ያደዋ ቀዮቲ ነው እንጂ ተምረ ማርያም ረቲ የድንግል ማርያም ሐሳብ የማን ሐሳብ ነው ይላል የማን ሐሳብ የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ሐሳብ ምንድነው እንዴት ማርያም እንዴት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሊኖራት ይችላል ብለው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ ነሞነ ከጀረን ጅርሞ እንጅሩ ያደዋ ቀዩ ያዲ ማርያም ያደዋ ቀዮት ከነቹማ ጁራ የሮንዱማ ያደቁልቁልና ያደቹ እንደውም ኑይ መልኪ ዋቀዮ ቢፋ ዋቀዮ ቀምነሞን ቀምነሞን እንዲያ ከመት መልኪ ዋቀዮ ቀምነሬ ነምኒ አኒ መልኪ ዋቀዮን ቀበጀዱ ዱበሮ ማርያም ያደ ዋቀዮ ከምት ቀብዲ ጀደ ጋፈታ ጋፈኑቲ ማርያም ያደ ዋቀዮ ቀብዲ ጋፈጀኑ ኪታብኒ ቁልቁሉሞ ዋቀዮ ነመ ፈከኘ ሳቲኑሜ ቢፈ ሳቲኑሜ አከ ያደ ሳቱሜ የደ ጋፈዱበቱ አከሚቲን አመኔ ኑይ ወር ክርስቲያን ኦርቶዶክሲ ያኒ ዋቀዮ ያዲ ማርያም ያደ ዋቀዮ ትጋፈጀኑ አከሚቲኒ ፈልማ ያደ ቢየለፋ ያዶቹ ዱበሮ ማርያም ኑይ ቀኑ ጭንቆ ያደ ቢየለፋት ሲኒገለራ ያደ ማልኑ ጭንቃ ያደ ቢየለፋቱ ኑ ጭንቃ አይቹ ስለዚህ ጨረቃ የምትሞላውና የምትጎድለው የዚህች ዓለም ኑሮ ምሳሌ ናት እርሷ ግን ምድራዊ ምኞት ሐሳብና አነዋወር ጠባይ አልነበራትም ይላል ድንግል ማርያም ጂኒ ኩኒን ጉቲን ረቲ ጂኒ ኩኒ ፊ አዱን ኩኒ ከንጉቴ ከንረቱ ያደብ የለፋ እንጉታ ንረት ዱበሮ ማርያም ገሩ ያደብ የለፋፊ ያደሰሚ ያደብ የለፋፊ ቀልቢ ቢየለፋን ቀብዱ ሐሳቧ ሰማያዊ ነው ለምን ሐሳባችሁን በሰማይ አድርጉ አይልም በሰማይ ያሉ ልብክሙ ያንዲ ከሰኔ ሰራታው ሰሚራታው ወይ ቢየለፋ ያዲና ቆላሲስ በቆና ሰዲ ለቆብስ ተቆ ካስተር ቢስተኒ ሐሳባችሁን በሰማይ አድርጉ እንጂ ምድራዊ ነገር አታስቡ አትጨነቁ ይላል ስለዚህ ድንግል ማርያም የምድራዊን ሐሳብ ትታ ሐሳቧ ምንድነው ሰማያዊ ነው ስለዚህ ጨረቃ ሚለሽ ጀለ ካሜ ጀረጀቹኒ እሷ የዓለምም ነገር ንቃ ጥላ እሷ የምታስበው ሰማያዊ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማርያም እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ በሚጥ አይደለም ማለት ነው በሚጥ አይደለም ዮኪ ሚጡዳን እንደኝ ዱበሮ ማርያም ታዲያ እቺ ሴት በሚጥ ትጨነቅ ነበር ይላል ታዲያ እንዴት ማርያም ሊሆን ይችላል የሚሉ ሰዎች አሉ በሩምሲ ከሰው ወሊማኩይ ዱበሮ ማርያም ሚጡዳን እንደኝ ጀቱ ኢኒ ራዮ አንስ ኩለ ለመከነ ጉባረትሞ ዱበርቲን ኩ ሚጡዳን ደሴ ጀዳ አከቢቲን ወሊተራርሽቱ ጀደኒ የሮ ኢሳን ጋፊ ዲሰን ኢነርጊና ዱበሮ ማርያም የሮ ኡልፎፍቱ ዱርቡማን ኡልፎፍቴ ገራት የሮባት ኡልፈቱርቴ የሮ ዴሱስ ኡልፈቱርቴ ደውም ሰቦዴስ ኡልፈቱርቴ እንዴት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ይችላል አይችልም ዋጋው እንደንዳው እንደንደው አማ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ዲደም ይሰደ ጉባረት ክርስቶስ ዱአ ጋፈከው አዋለቲን አዋለመ ዳጋሰነ ገረገልቸገ ገረገልቼ ኢንካን በዚግ መቃብር አዋለ ጩፋት ዱአከ ከፈነሳራ ነምራ ይከራ ራኒ ከፈነተቹ መትሪሴ አጋቲ ነዋለ መቾከ ትሪሴ በድንቅ አሰራር ከሞት ተነስቷል መላኩ ነው መጥቶ በኋላ ሰዎች እንዲረዱ ያንን ድንጋይ ያንከባለለው አጋሰነ ከንገረገልቼ እርገማ ዋቀዩ ልክ እነዚህ ሁሉ ማቴዎስ ዮሐንስ በቆና ዲደመ ጉባረት ገረበርቶ ታትጋፈገሉ በልበለ ጩፋቲ ቱበል በልጭፈ መጅሩ ግዱ ሳኒና አበቴ ክርስቶስ ነጋኒስኒ በተው ነሚ በልበለ በኔፊጁ ጋፈ ዋለከ ሰበስ ነሚ በልበለ ራበንንጁ ጋፈ መንበርቶ ታቶል ገሌስ ነሚ በልበለ ራበንንጁ
ስለዚህ አኩመ ከነጋፈ ዱርበው ማርያም ይራደለቱስ ዱርቡማን ደሴ ዱርቡማን አኑልፎፍ ታዳ በሚት ወላለች ማለት በሚት ተይዛለች ማለት ምንድነው? በመከራ ማለት ነው። ዮሐንስ ሲናገር ሉቃስ 2 ላይ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል ብሏታል። ልቡ ከረት ማልቱ ደርባ ሰይፊ ደርባ የለፋ ከነ ከሰቲ ዱበሮ ማርያም ረኪነ ገረገራቲን አሪያተማ ቱርቴ ማል ጀዴቶ ቱራ በነ ክርስቲያና ኬኛ ከሰቲ አከይኮ መነ ክርስቲያና ኬኛ ነው ከሱቲ በሚት ተይዛ ነበር ማለት ምን ማለት ነው? እርሷ መከራ ላይ ነበረች፣ ስቃይ ላይ ነበረች። ድንግል ማርያም ስደት ላይ ነበረች። እንኳን በምትወልድበት ጊዜ እንኳን ቦታ አላገኘችም። እንደሆነ አርገን ዱበሮ ማርያም የሮዴስ ነምኔ ወፈተ ፊዴ ቪንጅሩ ሆሪ ተፉረት ባፈተ ሞራ ሆሪ ከሰት ደስ ኤርገዴስ ቦዴ ሄሮድስ ከ ኒያሪየቴ ወጋሰዲ ጎቱ ግብጽ ትግድራ አገርቴ በረሃ ግብጽ ከት መከረኪና አገርቴ በሚት ተይዛ ነበር ማለት በዚህ መከራ ተይዛ ነበር ማለት ነው እንጂ ድንግል ማርያም የሮዴሱ ሚጡዳኒ ደሴሚቲ ከንሼኑል ፎፍቴስ አካያደ ነማት ሚቲ አካፉረ ቁልቁሉቲ ከንሼን ደሴስ አካያደ ዱበርቶታ አመለ ዱበርቶታቲ እንደኘ ጀቹ በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወልዳለች። ይሄን ደግሞ ዳብሎስ አላወቀም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ዳብሎስ ድንግል ማርያምን ያሳዳታል፣ ያሰቃያታል፣ መከራን ያደርስባታል። ስለዚህ ኢሳይያስ ምን ይላል? በኢሳይያስ 7:14 ላይ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች ይላል። ዱርቢ ዱርቡማን አንዴሲ ዱርቡማን አኒ ኡልፎፍቴ ዱርቡማን ኒዴሲ ይጀን ታዳ ዱበሮ ማርያም ዱርቡማን ኡልፎፍቴ ዱርቡማን ዴሲ ከናፉ ኢሼን አዱ ከነ ከን ጎንፈቴ ቁልቁሉማ ከን ጎንፈቴ ያደ በየለፋ ከን ዲስቴ ኢልመ ቶኪቸ ከን ዴሼ ኢሼኒ ዱርቡማዳን ከን ጀባቴ ቁልቁሌቲ ከን ታቴ ኡመመ ሁንዱማ ወል ከን ታቴ ጀብዱዳ ይቹ እናፍ ዋይሽ ዱበታ ይቹ ራዕይ ዮሐንስ 12 በአንድምታ የተቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በድንግልና መወለዱን ዳብሎስ ስለማያውቀው ይህንን አላውቅም ነበር። ዳብሎስ ክርስቶስ እንደሚወልደው ነቢያት የተናገሩት ትንቢት እንዳለ ዳብሎስ ያውቃል። ግን ድንግል ማርያም የወለደችው እሱን እንደሆነ ግን አያውቅም ነበር። ፀሐይን የተጎናጸፈች ሴት እስቲ ሁላችሁም በሉ ፀሐይን የተጎናጸፈች ሴት ዱ ጎንፈት ማተረ በሩሰ ኬኛቲ ኩታን ጀልቀባ አንድም ቤተክርስቲያን ናት። ያ ጨረቃ ምን እንደሆነ ያ ፀሐይ ምን እንደሆነ ያቺ ሴት ማን እንደሆነች ምን እንደሆነ አንደኛውን ክፍል ተምረናል። ሁለተኛ ክፍል ላይ ያቺ ፀሐይን የተጎናጸፈች ድንግል ማርያም እንደሆነች እዚሁ ተምረናል። መጨረሻ ላይ የሚነግራችሁ አንድ ነገር አለ። ድንግል ማርያም ተነስታለች፣ አርጋለች ብለን ስንናገር እኛ ድንግል ማርያም አርጋለች ወደ ሰማይ ልጇ ወስዷታል ብለን ስናምንና ስንናገር አይ እንዴት ሊሆን ይችላል ይላል ሚሉ ሰዎች አሉ የሉ ጅርሞ ጅራን አይ ዱበሮ ማርያም ኦሊምባኔ እስቲ ኦሊምባኔ ከንጀራኒ ማቴዎስ ራ ካሰኒ ኦኪኒሞ መመራ ካሰኒ አንገጡ ሙራት ዱበሮ ማርያም ኦሊምባኔ ከንጀራ ረጋኑ ፈደን ኪታብ ቁልቁልራ ቢያመጡልን እኛ አንደልዘው እንቀይረዋለን አንቀይርም። እራሳቸው ግን እናርጋለን እንነጠቃለን ብለው ያምናሉ። ድንግል ማርያም አርጋለች ወደ ሰማይ ወጣለች ሲባል ግን ይክዳሉ። አይቃረንም እንፋለሱ ኑ ይልባና ኢንፉዳተምና ዱአካና ጀነን ያመኑ ዱበሮ ማርያም ወልክ ባቴት ጋፈጀንሞ ኢንፈልሞ ወጭ ከናፍ ዱቢ ወልፋ ማርያም ጋፈተው እንተው ኢሳኒፍ ጋፈተው ሞንታ ነመንቡ ዱበሮ ማርያም ወልባቴት ጋፈጀን እንተው ኦፊሳኒቲ ሞልበው ጋፈጀነኒ እንታይጭ ስለዚህ እኛ ድንግል ማርያም ያሳረጋት ጌታ ኢየሱስ እንደሆነ እናምናለን። አምላካችን መድኃኒታችን እንደሆነ ደግሞም እርሷን አስቀድሞ እናቱን አስቀድሞ እንደወሰዳት እናምናለን። ደግሞ እኛም እንደምንከተለው ክርስቶስ ከሙታን በኩር እንደሆነ እናምናለን። ስለዚህ ፀሐይን የተጎናጸፈች ሴት በሚለው በሁለተኛ ክፍል በሌላ መርሃ ግብር እንማራለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም ያስተምረን። የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃና በረከቷ ጸሎቷ ከሁላችን ጋር ይሁን። እርሷን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወስዷታል። ደግሞም በክርስቶስ የምናምን እርሱ ከሙታን በኩራችን የሆነ እርሱ መጥቶ እንደሚወስደንም እናምናለን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ያሳረጋት በክብር ያስቀመጣት በቀኙ ያኖራት እርሱ ነው።
እርሱ የተመሰገነ ይሁን። ደግሞ የዓመት ሰው ይበለን። በሁለተኛ ፕሮግራም ሳምንት እንቀጥላለን። አምላካችን እግዚአብሔር የሳምንት ሰው ይበለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። kan nu barsiise, kan nu gorsee, kan nutti eekamee maqaan waaqa abboota keenyaa bara hanga baraatti kan kabajame kan ulfaatee nuuf haa ta'u. ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአምላካችን ስም